सारे नु जैम सी दी। Are you all happy? की तुसी सारे खुश हो? No, नहीं लग नहीं रहा। Your faces are not laughing or not smiling. तुहाडे चेहरे ते मुस्कान नहीं है, वो वाली मुस्कुराहट नहीं है। Let us do one laughing exercise. हंसने वाली कसरत करते हैं। Okay, we will laugh. आओ हंसिए मिलके। हंसो हंसो, परमेश्वर दी हजूरी विच आनंद दी भरपूरी है। Hallelujah, hallelujah. Okay, we will laugh in the name of Jesus. आओ यीशु मसीह दे नाम विच हंसिए, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए। जोर दी हंसांगे सारे जने मिलके हंसांगे। Always rejoice in the Lord. हमेशा प्रभु विच आनंदित रहिए। It is very important when we are happy, when we are rejoice in the Lord. ये बहुत जरूरी है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। That time we are defeating Satan. ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। Hallelujah, hallelujah. That's why always remain happy and blessed in Jesus name. हमेशा प्रभु विच खुश रहो, आनंदित रहो। Let me ask you something. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पूछना चाहनी हूं। First of all, I give thanks to my Jesus who gave this privilege that I may speak from His holy word. मैं अपने प्रभु यीशु मसीह जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਕੁਝ ਵੰਡ ਸਕਾਂ। I am here after a long time. मैं लंबे समय तो बाद ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। Seeing you all, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। Very happy. मैं बहुत खुश ਹਾਂ। You all are my family. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। I am praying for you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ। Hallelujah, hallelujah. I love you all so much. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। When I left Bathinda, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, I cried for all of you. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। When I will see them, मैं सोच रही सी ओ मैं कदों इन्हां नूं हुण मुड़ के मिलूंगी। Otherwise every Sunday I come and I see you. नहीं तो मैं हर ऐतवार आया करदी सी ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। So I used to think when I will see you all. मैं सोचा करदी सी मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖੂੰਗੀ ਹੁਣ। I really miss all of you. मैं सचमुच तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत याद करदी हां। I am praying continuously for all of you. और मैं लगातार ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। And every week I used to ask my daddy and my sister how is Ecclesia doing. और हर हफ्ते मैं हमेशा अपने डैडी जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। Who are sick and who are very happy and blessed. कोई बीमार तो नहीं है ज़्यादा तो मैनू प्रेयर पाउण दो। किदे घर विच खुशियां आईयां ने, बरकतां आईयां ने, मैनू दसो सब कुछ। Is there new believers? कि कोई नवे विश्वासी आए ने इस ऐतवार? How church is growing? कि अपना चर्च अपनी कलीसिया वध रही है? I always worry about you. मैं हमेशा तुहाडे लिए चिंतित रहनी हां। And I always pray for you. ते मैं सदा तुहाडे लिए दुआ करदी हां। And I hope you all are praying for me also. और मैं भी आशा करदी हां कि तुसी सारे भी मेरे लिए दुआ करदे होवोगे। Hallelujah, 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 hallelujah. I really praise God for giving me this privilege. मैं प्रभु दा बहुत ही धन्यवाद करदी हां, उन्हें मैनू ये सौभाग दिता। Today we are going to see about prayer. आज ਅਸੀਂ प्रार्थना ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। You might have heard lot of sermon about prayers. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। Today topic is prayer, but this will be totally different for you. ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। When I was praying to Lord Jesus, Lord, what should I preach from your holy word? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। This whole Bible is very sweet like honey. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। From where to eat, from where to start, what should I give to your children? मैं कित्थों इनू वंडा, कित्थों इनू खाना शुरू करा, कित्थों इहदा वचन तुहानू सुनावां। As I was praying early in the morning, जिवें मैं सवेरे प्रार्थना कर रही सी, a voice came to me, teach them about prayer. एक आवाज मैं सुनी, वो आवाज मैनू ऐ कहंदी सी, उन्हां नू प्रार्थना बारे सिखा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I asked to Lord, what your church need, oh Lord. मैं परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर अब ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ किस चीज की जरूरत है? That voice came to my ear and it said, teach
teach them about prayer. ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ। You might be need this topic in your life. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Wherever you feel that this word of God is really punching me, you just shout hallelujah. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Do you believe in miracles? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? Do you believe? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? Do you believe that Jesus does miracle? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? I do. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। How Jesus do miracle? ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? How Jesus does miracle? ਕਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? When we spend time with him. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। So do you want a miracle in your life? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? Do you want healing in your life? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? Do you want deliverance in your life? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? Do you want the high grade business in your life? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Do you want a perfect life partner in your life? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? Do you want unity in your family? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Do you want financial blessing in your accounts? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Do you want a blessed healthy kids? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Do you want this all blessings? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I also want. ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। We have to do only one thing for this. ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। What it is? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? Prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। You have to do prayer. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। You have to go deeper and deeper and deeper in prayer. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। I am not talking about very slow prayer or very lovely sweet prayer. ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। I am not talking about a very numb prayer. ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। Hallelujah, hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ. I am not talking about this prayer. ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। This prayer cannot break the chains which are making it tight. ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Which prayer I am talking? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? Which prayer I am talking? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, That prayer is very powerful. ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। I will tell you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਹੁਣ। Be very attentive in the presence of the Lord. ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Do not sleep. ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। If you lose the desire of prayer, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, if you lose the desire of prayer, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, you are under the attack of Satan. ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਰ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I am telling it very truly. If you are losing the desire of prayer, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, you know what you will feel? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ? Loneliness. ਬੜਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। Always irritating. ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਜੇ ਚਿੜੇ ਰਹੋਗੇ। Frustrated. ਬੜੇ ਹੀ ਤੰਗ ਹਜੇ ਰਹੋਗੇ। Sad and sorrowful. ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੋਗੇ। Searching joy, happy and peace here and there but not getting anything. ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। You will watch the reels and reels on the phone. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਰੀਲਸ ਫਟਾਫਟ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਉੱਪਰ But then also you will not get any peace and joyness. ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। Then you might be thinking, okay, let's watch one funny movie.
ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, but you will not get any enjoyment there. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। You might be thinking, okay, let's visit to the friends. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਚਲੋ ਮਨ ਜੋ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਚਲੋ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ। Let's make phone call to friend. ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣੇ। But you will not feel any relax in your ਪਰ life. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, Because you lost the desire of prayer in your life. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? What Jesus is saying here in the gospel. ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? Come to me, I will give you rest. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। What Jesus is saying here. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? Jesus is saying, come to me. ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, Come to me. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, Sit near to me. ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ, I will give you rest. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। Watching reels, shorts, YouTube on mobile phone, it will not give you rest. ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। Visiting to friends here and there and talking nonsense, it will not give you rest. ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। Watching funny movies and funny comedy serials, there also you will not get any relax. ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਾਮ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। What the word of word is saying here, word of God, what it is saying here. ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? Come here, come to me. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, I will give you rest. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। You need rest which I gave. ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। This rest you will not get anywhere. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। You go mall, market, theaters, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, and playgrounds and clubs and wherever. ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, But again coming with a gloomy face. ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਐਵੇਂ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। You will not get that rest which rest my Jesus gives. ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hope you all are getting my point. ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। Dear brothers, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, are you getting me? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? My dear sisters, ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, understanding my point? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? We have to go to the Jesus. ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। You are disturbed, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, you are disappointed, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਹੋਪਲੈਸ, ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, you are not feeling good, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, you're feeling homesick, you don't want anything. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। It means you need Jesus. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। In this situation, if you are ignoring your prayer and Jesus, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you are falling in the trap of Satan. ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Agreed with me? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? If you are agreed, then raise your hands. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Today we will learn how to go to the Lord ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ and how to receive that rest from the Lord. ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. I praise God for this wonderful ਮੈਂ message. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। I am speaking to someone who is very broken and sitting here. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ And that person is very broken from ਤੇ inside. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ And that person is thinking, I have no words how to explain my sorrow. ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। Don't
don't worry. चिंता ना करो। Jesus understands everything. यीशु सब कुछ समझदे ने। Hallelujah. हालेलुया। गीचे दे विच First, let me tell you what is prayer. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ। What is prayer? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ? Prayer is a conversation. प्रार्थना एक गलबात है। Prayer is a communication. प्रार्थना एक बातचीत है। Prayer is a communication. प्रार्थना एक गलबात है। Where it started? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? Where it started? ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? In the Garden of Eden. ਇਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। This conversation started in the Garden of Eden. ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਦਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। Who was there? ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਦਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? Adam and Eve, with whom they talked. ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ? Yes, conversation started between God and Adam and Eve. ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। That time it was conversation, not a prayer. ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। That time it was a conversation. ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਤਚੀਤ ਸੀ। But when God expelled Adam and Eve from the Garden of Eden due to sin, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, then Adam and Eve, they were alone and their conversation became a prayer to the Lord. ਤੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Are you getting my point? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? And same conversation Adam and Eve taught their children. ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। And their children taught their children. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। And everybody prayed in the Old Testament. ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। Abraham prayed. ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। Moses prayed. मूसा ने प्रार्थना की, David prayed. दाऊद ने प्रार्थना की, Samuel prayed. सैमुएल ने प्रेयर की, Joshua prayed. जोशुआ ने प्रार्थना की, Joseph prayed. यूसुफ ने भी प्रार्थना की, Hannah prayed. हन्ना ने प्रार्थना की, Yeshaya prayed. यशाया ने प्रार्थना की, Jeremiah prayed. यिर्मयाह नबी ने प्रार्थना की, Daniel prayed. दानियल ने प्रार्थना की। Everybody prayed. हर एक ने प्रार्थना की। Who are you not to pray? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Servants of God and made servants of God, they prayed, and the God from heaven, he opened his heaven and did great miracle. ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। They prayed in such a mighty way that all miracles are recorded here. ਇਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। But if we are seeing in the New Testament, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, in the New Testament we have a very wonderful example who teaches us how to pray. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। Who prayed very well in the New Testament? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? Yes, Lord Jesus. ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। Dear brother said that Lord Jesus. ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ। In Testament who did pray very well? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, That is Jesus. ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। You might be thinking he is a God, he no need to pray. ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? Let me tell you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ Of ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, course he is Lord, he is God. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, But he was in the human body.
ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। That's why he did pray. ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। Everybody prayed. Jesus prayed that who are you not to pray? ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? How could you say that I don't feel like to pray? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? How could you say that okay I will do it tomorrow not today? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? Jesus did every day, every night. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। King David, he was the king, but he used to do pray 7 times in a day. ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Daniel used to pray 3 times in a day. ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। Jesus used to pray early in the morning, every night, every time. ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ Then ਸਨ। who are you not to pray? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? Let pastor pray for us. ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। Let sister Kamal pray for us. ਬਸ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। Let pastor Wise pray for us. ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆਂਟੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। Let brother Ranjit pray for us. ਉਹ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ। I don't feel like to pray. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। How could you say that? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? If you are not praying, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, if you don't have any conversation with the Lord, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, you know what you are doing? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? You are saying, God, I no need you. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। I no need your mercy. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। I can handle myself. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। This is very dangerous. ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Wake up, wake up. ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ। Wake up and pray. ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। You may not fall in temptation. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ। If today you are facing any difficulty in your life, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖੇ ਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, if you are facing any sickness or any debt in your life at present, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, it means in the past during the time of prayer you slept. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। Hallelujah. That's why you are facing a tough time in your life. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਔਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? Worship team, ਆਰਾਧਨਾ ਟੀਮ you sing for the Lord. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। How much prayer is important for all of you? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। God is in the search of true worshipper. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। Are you the true worshipper? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਹੋ? Your well done singing will not prove this. ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। How much time you spend with the Lord, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, it will prove. ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। We are going to learn it from Jesus' life. ਆਓ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। I am telling you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, if you learned this point, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, you will see the flow of blessing in your life. ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। Hallelujah. You will see the flow of healing in your life. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। You ਹਾਲੇਲੂਇਆ। will see deliverance in your life. ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਆਮੇਨ। You will see money is coming to you in your ਤੁਸੀਂ life. ਧਨ ਨੂੰ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।
If you understand today's point, you will see that all bondages, all chains are broken down. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੰਧਨ, ਉਹ ਜਕੜਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। My first point. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। Today topic is pray like Jesus. ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। Pray like Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। My Jesus is very wonderful example of prayer. ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਦਭੁਤ ਯੀਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ। I have learned certain points from Jesus. ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ And I am learning more day by day. ਤੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ My ਹਾਂ। first point is shut the door and pray in secret. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सारी कलीसिया जोर से हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What is the first point? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? Shut the door. ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ Pray in secret. ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। Jesus is teaching. ਯੀਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। The Gospel of Matthew chapter 6 verse 6. ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ। God want your conversation to him in a secret way. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What Jesus is teaching here? ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ। How to pray. ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। Please shut the door. ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ Go inside your room. ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। Make a sweet and soft corner of a prayer in your house. ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਦੀ ਕਰਕੇ ਸਜਾ। I have a corner of prayer in my room. ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ। As this is my bed. ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ And right side and besides the bed a small mat is there. ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। As soon as I wake up or feel like pray, I just come down to the bed. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Whenever I feel sad, I pray. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। When I am over happy, I pray. ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। When I feel tired, I pray. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। When my past disturbs me, I pray. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। I pray in a secret. Even I hide my face and my head. I just covered everything and I pray. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। How you are doing it in your life? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? How you are doing it in your life? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? Here Jesus is teaching the word of Jesus. Go in your, shut the door and pray in secret. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। And the heavenly Father will see you in your secret. ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ। As much as time you will spend in your secret place, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, God will be blessing you in publicly. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Here I want to give example from Jesus' life. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। The Gospel of Luke chapter 5 verse 16. ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 16 ਵਚਨ। You know how Jesus used to pray. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? These 4 Gospels explains very nicely. ਇਹ ਜਦੋਂ 4 ਅੰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Sometime going to the wilderness. ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ
ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ sometime going to the mountains, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ searching solitary places and praying there. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੇ Never allow anyone to disturb his prayer. ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕੇ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕੇ Let's read this. ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ Jesus used to pray where? ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿੱਥੇ In wilderness, ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ solitary places. ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ And today what we are doing? ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Today we are praying with lot of things. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ With phone. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ What happened? We cannot pray without cell phone. ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ Okay, praying. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Jesus. ਓਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜ ਪਿਆ ਫਿਰ ਫੋਨ Hello, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਾ. Okay. ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਬਸ And then hallelujah, hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਟਣੂ ਮੈਸੇਜ. Okay, WhatsApp. Okay. WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਿਪਲਾਈ ਪਾਤਾ. ਵਿੱਚੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਾਲ ਯੂ ਲੇਟਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ How could you pray like this? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Are you not respecting to your heavenly Father? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ It's a respect. ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ How you are doing your prayers? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ Am I right? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ When you are in prayer, tell to the other family members, please don't disturb me 1 hour. I am sitting with my Lord. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ And take my cell phone also. ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ Pray like Jesus. ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ Go in solitary places. ਇਕੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ Go in solitary places. ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ Pray in secret. ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ Cry in secret. ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਓ Share your problems, your struggle to God. ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਆਂਸੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਓ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ If you will talk in secret, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ Jesus will come close to you. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ And you will feel His holy presence. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Once I was talking to one sister in Patiala. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ She is suffering with a different issues happening in her family. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ And I just asked her, sister, are you not praying? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ And she said, yes, sister, I am praying day and night. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ I am praying in spirit, I am speaking in tongues. ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ Even I am reading Bible also, I am doing everything. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ But Jesus is not blessing me. ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ You cannot blame Jesus. ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ There is something wrong with you. ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ Your prayer way is not appropriate. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Your Bible reading is not proper. ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ You are not having that communication between Father and you. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ But she was saying, no, I am doing everything properly. Why Jesus is not giving, I don't know. ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ Don't become stubborn like this. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦੀ ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ The relationship which we lost in the Garden of Eden, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ that sweet conversation which we lost in the Garden of Eden,
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। That same conversation Jesus is teaching us how to maintain that. ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। Hallelujah. ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ How ਨੇ Jesus is teaching. ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। Go in solitary places and pray. ਇਕੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ। Shut your door and pray. ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। You will pray secretly, I will bless you publicly. ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। You will pray secretly, Lord give me job, give me job. And when you will get job, people will congratulate you. ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। And people will congratulate you. ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। This is the style of Jesus. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Are you doing it? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Are you doing it? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? And here comes the second point. ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। Pray in confidence that God hears you. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Gospel of John chapter 11 verse 41. Lazarus miracle is going on here. ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। A dead Lazar ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ? coming out of the tomb. ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਰ, ਵੇਖੋ। Before Jesus raised Lazarus, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇ, what Jesus said to Heavenly Father? ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ? Jesus lifted up his eyes and said to Heavenly Father. ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus is saying to Heavenly Father, thank you Heavenly Father, you have heard my prayer. ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਓ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। Have trust on your prayers that God is hearing your prayer. ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। Brothers, you might be praying 1 hour, 2 hour or 3 hours in a day. ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਚ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ 3 ਘੰਟੇ। Sisters, you might be praying early in the morning 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock or 1 hour, 2 hour, 3 hours. ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, Doing very nice prayer. ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ But ਰਹੇ ਹੋ, whole day living like a hopeless. ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। Yes, I am praying. Let's see what will happen. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ Learn from Jesus. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। Before calling dead Lazarus, Jesus said, thank you Father for hearing my ਇਸ ਤੋਂ prayer. ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. Life came to Lazarus. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। Hallelujah. Then Jesus called Lazarus. ਜੀਵਨ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। Like this miracle happened. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। Jesus used to spend time in solitary places and praying. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। And after finishing prayer, when he come to the town and when he come to the crowd, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? After finishing prayer, when Jesus come to the disciple, when Jesus goes to the crowd, then what happened? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
miracles. ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, Miracles. ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। Prayer which you will do in solitary place will bring miracle in your life. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। Hallelujah. 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 Everyone give a wonderful clap to Jesus. ਵੱਡੀ ਤਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। By seeing Jesus' life, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, disciples were very amazed. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। When disciple they always see, okay, Jesus is going alone somewhere and he is doing prayer. ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। And after finishing prayer, he comes with a full power and he do lots of ਤੇ prayer. ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। Disciples got the point. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। Knock knock. ਖੋਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। अपने दिमाग का you got your point. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? What disciple got? ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ? What are you getting here? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? Disciples got it. Jesus, there is something you are doing in solitary places. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। You are bringing more power, more power, more power. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। One favorite dialogue came here, Christian dialogue. ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। More prayer, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, more power. ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ। Less prayer, ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, less power. ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ। And no prayer, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, no prayer, no power. ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਤੀ ਗੁਲ ਗਈ। ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, no current, no fan, no AC, no cooler. ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਓ ਹੋ। Here disciple got something amazing. ਇੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ। Okay, now made a plan. Okay, today we will talk to Jesus. ਚਲੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ। Now going to Jesus. ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ। Rabbi, ਏ ਰੱਬੀ, please teach us how to pray. ਰੱਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ। Jesus might thought, oh, they became wise. ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਯਿਸੂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। They are noticing me. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ। Disciple didn't say to Jesus, Rabbi, teach us how to do healing. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਰੱਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Disciple didn't say to Jesus, please teach us how to be an apostle or Bible ਔਰ teacher. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ। No. Disciple got the point. ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। Disciple want that power which Jesus has. ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। That's why, Rabbi, teach us how to pray. ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ, ਰੱਬਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Today God gave me this message to preach you. God want you to learn how to pray. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। Because he want to bless you. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। He want to fill your accounts with money. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। He want to make you so healthy and beautiful. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। He want perfect peace in your family. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। That's why he want to tell you, pray
nicely. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Disciples started to pray. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ Disciple ਦਿੱਤੀ। learned how to pray. ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। Because see, when Jesus fed 5,000 people, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, Jesus gave them sermon and prayed for them and fed them. ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। And after finishing the meeting, ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ all people, they just gone to their home. ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। And the disciples were also packing the tents and everything. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। And Jesus said, okay, my children, you go and I will come later. ਤੇ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਚੇਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And disciples, they fold their tents and they kept in the boat and they gone midst of the sea. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਪੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। They didn't even ask Jesus, how you will come? We are taking the boat. How you will come then? ਉਹ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ ਫਿਰ? But their disciple they just pack and they sit in the boat and they go into the sea. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। Very obedient. ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੇਲੇ। Jesus is saying to us, okay children, you go, I am coming. ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾਗਾ। And Jesus is going into the wilderness. ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। After preaching so long, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he might be very tired. ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। But again going into the solitary place. ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ For prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। And after finishing prayer, in the night time, he was coming to this disciple. ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। And where are the disciples here? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? Where are the disciples? ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? In the sea, midst of the sea. ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ। Yes. And how Jesus is coming? ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। With the full power. ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ Walking on the storm of sea. ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। From where this power came? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? From prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ। Jesus prayed well and that's why he was walking on the water. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Is there anyone who walked on the ocean, on the sea? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ? It is only my Jesus. ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus prayed more and more and more and always comes with a new power. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। Jesus always going into the solitary places and pray. ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। And then after coming and healing the dumb, healing the deaf, healing the blind. ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੋਂ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਧਰੰਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Today is your time to pray. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। One more point. ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। Pray early in the morning. ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। When disciples are sleeping, ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ, Jesus used to wake up slowly and go into the solitary places. ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 3 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ o'clock, ਕਰਨ। 2 o'clock, going into the early in the morning and praying.
ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Morning prayer is very important. ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। And what about night prayer? ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ? Jesus used to pray whole night or many hours in the night. ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਟੀ। Luke 6:12. ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। You can read here about night prayers. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Like this you have to pray. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ। By seeing Jesus' life you have to pray like this. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Morning prayer. ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ It is very important. ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਸਦੇਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। There is a song. ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को प्रभु चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को देता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं कहाँ आता हूँ? तेरे चरणों में। सुबह सुबह के समय परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूँ। हालेलुया हालेलुया। Jesus is teaching that morning prayer is very important. यीशु मसीह ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Night prayer is very important. ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Jesus has said to the disciple, wake up and pray. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਠੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। That you may not fall into the temptation. ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। Because prayer has one quality. ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। As you are praying today, you know where it is going to affect. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। You will not know what is going to happen into the future. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। You don't know that what problem you are going to face in the future. ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। But if you are doing prayer today, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ that prayer will go in your future and solve all your problems. ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। My daddy always teaches me. ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ prayers which you are doing today, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ you will eat this prayer in your future. ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਓਗੇ। If you are not doing prayer today, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ you will stand empty, you will not have anything. ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Am I speaking to everyone? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? Are you all getting my point? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? Stop discussing about your problems. ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। Talk about Jesus and his miracles. ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। He has done it before. ਵੇਖੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। He will do it again. ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। He has done lot of miracles. ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। He is same today, he will do it today also. ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Only one thing. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। prayer ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। Never break the chain of prayer. ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਿਓ। Never say I don't feel like to pray. ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। You're pleasing Satan. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Agree? ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? Agreed? Never say that I didn't get time today to pray.
ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ You ਦਾ। have time to eat food. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕੋ? You have time to eat, take bath. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਸਕੋ? You have time to go washroom for 2 to 3 times. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ 6 ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? You have time to see phone again and again. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? Can't you adjust few minutes for prayer? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? Dear people of God, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, make a corner of prayer in your house. ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਜਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। Hallelujah. Hallelujah. Jesus sent Holy Spirit to make our prayers more effective. ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਹਾਇਕ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। Hallelujah. Our Hallelujah. prayers became more effective after Holy Spirit came. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। When you wake up in the morning, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, before yawning, ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ let's pray. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ Oh, ਕਰੀਏ। rikharabara shikharabara ਵੀ saralaba. ਸਿੰਦਾ ਰਾਬਾ ਲਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। Pray in a loud voice. ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। Like this you start your day. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। What you will see? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ? Money is coming. ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। You will see doors are opening for me. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। Which works are stopped for me that started to begin. ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। From tomorrow onwards, ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੀ how you are going to wake up in the morning ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦੇਹਾ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋਗੇ? with holy tongue. ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, With holy tongue. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। Let's move the boundaries of this Satan. ਆਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਈਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Hallelujah. 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 Let us everyone close your eyes. ਆਓ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। Everyone close your eyes. ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। And those who are sick, you can stand on your place. ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। And we are going to pray for ਤੇ them. ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। Hallelujah. Everyone open your mouth. ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Power. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। When you pray in the secret, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, you pull the power from the heaven. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। Hallelujah. Hallelujah. More prayer, more power. ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ। Everyone ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਚਮਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ speak in tongue and pray. Speak in ਅੰਨੇ tongue. ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Everyone pray. ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Jesus is going to bless everyone. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Holy Spirit is here. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। The power of Holy Spirit is moving here. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ The ਹੈ। power of Holy Spirit is moving here right on you. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। Let us sing for the Lord. ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਯਿਸੂ Hallelujah. Hore bariya sakura bara bariya shandara la bare mere adase. Lord, I pray for your children. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Oh Holy Spirit, I need you. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Oh Holy Anointing, I need you, Jesus. ਪਵਿੱਤਰ
अभिषेक दी जरूरत है, वो पवित्र Oh मसा दी। Lord, you pour your glory on your children. ओ प्रभु तू अपनी महिमा होण दे परमेश्वर अपने बच्चों दे उत्ते। Let your name be glorified. ओ प्रभु जी तुहाडा
कि मेरा केस बहुत ज्यादा मुश्किल है। Jesus has done it more big miracles than your case. यीशु प्रभु ने ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। Your case is nothing in front of Lord. ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I am going to pray for everyone. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। Lord, I pray for your children. ओ प्रभु मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Lord, I pray for your children. ओ प्रभु मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Lord, you touch your children. प्रभु ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੋ। Whatever pain, sickness they have in their body. ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, Leave right now in the name of Jesus. ਇਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Lord, if they are broken from inside, प्रभु जी ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। oh Lord, let your spirit comfort them. ओ प्रभु ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ। Oh Lord, you give rest to their bones. प्रभु ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ। Lord, give rest to their bones. प्रभु ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। Lord, you give rest to their hearts and minds. प्रभु ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ Those who are listening online on YouTube, ओ प्रभु जो ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, be blessed in the name of Jesus. ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Be healed in the name of Jesus. ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Be delivered in the name of Jesus. ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Holy Spirit is touching you right now. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਘੜੀ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। All chains are breaking down in the name of Jesus. ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। There is blessing in your business. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Hallelujah. God is healing everyone, everyone, everyone. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। Remember, your case is not too new
for the Lord. याद रखो ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਿਸੂ ਲਈ Your case is not at all difficult. ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ Jesus has done more big miracles. ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ And He can do it again. ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ And ਹੈ He is doing right now in the name. ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Touch your children, Father. ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ God bless everyone. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ I pray for all worship team and musicians. ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ As your children are here to lift up your holy name, to worship your ਜਿਵੇਂ holy ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ Lord, you bless them more and more. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ Lord, I pray for media team. ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ Lord, you bless them. ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ And Lord, children, those who are sitting in a foreign country from this church. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ Lord, let your spirit touch to them right now. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ That they may not feel any lackness there. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ They are your children, Father. ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ Lord, I submit in your mighty hand everything. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Thank you, Jesus, for hearing and answering my prayer. ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ Thank you, Lord, for my translator, for Kamal, Sister Kamal. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ Lord, I pray for Sister Kamal who led the worship in a very good way. ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ You use your daughter in a mighty way in the days to come. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for everything. ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ Oh Lord, as today is a Mother's Day. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ Oh Lord, I pray for all the mothers. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ Oh Lord, I pray for all the mothers. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ Lord, you bless them ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ mentally, physically, financially. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ That they may handle their responsibilities in a proper way. ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਖੁਦਾ Give them good health and long life. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ Hallelujah. Thank you, Jesus, for hearing and answering. ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ Thank you, Lord, for wonderful message. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ All the time has come into your mighty ਪ੍ਰਭੂ hand. ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ In Jesus' name we pray. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ Amen. ਆਮੇਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ